Hi. Hi, all. Am I audible? Hello. Hello. Can you guys hear me? Yes, sir. We can hear you. Good. Thank you. Hello. Yes, sir. Yeah. I hope we can Sir, start. we will begin the session in 2 minutes. Okay. Step into the realm where pixels meet perception and reality is just the beginning. Good evening, one and all present. Today, on the behalf of IEEE FISAT SB, in collaboration with IEEE RA Society SBC FISAT, it's an honor to welcome you all to this talk session on AR VR. It's a great pleasure for me to introduce our speaker, Sahar Yusuf, Technical Support Executive at Ixipo, who is going to take this session. To know more about our speaker in detail, I invite Rahul to deliver the welcome speech. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow enthusiasts, welcome to our AR/VR workshop. Today, we embark on an exciting journey into the realms of augmented and virtual reality, where the boundaries of imagination and technology blur. First, let me welcome our chief guest, Sally Youssef, Technical Support Executive, Equipo. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome all the volunteers and coordinators without whose efforts this event wouldn't have been possible. And finally, I'd like to welcome all the participants present here for the workshop.
Together, we will explore innovative applications, unlock creative potential, and delve into the future of immersive experiences. So let's embrace this opportunity to learn and collaborate for our works. Thank you. Thank you, Rahul. Now it's the time to begin the session. Over to you, sir. Okay. Hi all. Good evening. Hope I am audible clearly, right? Everyone can see me, right? Yes, sir. Yeah. I would like to deliver an interactive session. I hope there is around 60, 64 people, and I think around 70, 73 people are here, including me, and I expect your replies. Okay. So first of all, I want to ask you guys: is there anyone here who doesn't understand Malayalam, so that I can use Malayalam in between, if needed? Is there anyone? Is there anyone who doesn't understand Malayalam? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മലയാളം മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anyone from other states or something? ആരുമില്ല? ഉറപ്പിക്കാവോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് raise the hand or put it in the chat. Any volunteers, please confirm. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. I will go with the English itself. അല്ലെങ്കിൽ you can use Malayalam and English. I hope it is no, there is no one. Everyone will understand Malayalam, right? Can anyone confirm that? Even that? Yeah, everybody knows Malayalam here. Okay, fine. Thank you for coming. Okay, so first of all, I want to ask you guys, what is augmented reality or what is virtual reality? Do you have any idea about AR or VR? Any idea? I hope you might have seen some VR headset and VR shows or something somewhere in between, and also you must have experienced AR also. You didn't understand it's AR or it's a technology as named as AR, but you must have used AR in some ways. I'm pretty sure in that. So, എന്താണ് augmented reality? എന്താണ് virtual reality? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിയാലിറ്റി? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. റിയാലിറ്റി, ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് റിയൽ? ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ റിയൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദ റിയാലിറ്റി. എത്ര പേർക്ക് ഇത് റിയൽ ആണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്? How many of you have the trust? Complete trust in the argument? I want to see some replies in the chat section. I hope I can see some. Otherwise, I won't be continuing too much. I will cut down the session and complete it. That will be fine. Okay, if you are listening to me, please confirm it by putting something into chat so that I will be motivated to complete this session. Okay, I am planning to take an engaging session with all your participation. Okay, I hope you can stop this presentation. Rahul person is doing this. You can stop this presentation so that I can show if there are anything needed from my end. Okay, is there anyone? Okay, ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താണ് റിയാലിറ്റി? ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡൗട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റിയൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഈ സെഷൻ നടക്കുന്നത് റിയൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ നോളജ് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും. ഇത് റിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിയൽ ആണെന്ന് കരുതുന്നവര് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സിമുലേഷൻ ആണെന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വി ആർ ഇൻ എ സിമുലേഷൻ.
കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൈയൊക്കെ പൊക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആരോ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിമുലേഷനിലാണ്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഓർ someone we place in that way. അങ്ങനെ ഒരു സിമുലേഷൻ ആണ് കരുതുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ, അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക്. റിയൽ ടോക്കിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് കൂടാതെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദെയർ. അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. റിയാലിറ്റി അല്ലാതെ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി അല്ല, ഐ മീൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? നമ്മൾ കാണുന്നതോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഹാപ്പനിങ്. അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? Can you find any two examples? 2 എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ളത്. എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് റിയൽ അല്ല. എന്താണത്? ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമായിട്ടൊന്നും ഒരു കൂട്ടിയതോ, നമ്മൾ പലരും കാണാറുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. എന്താ അത്? ഞാൻ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എന്താ അത്? ചാറ്റിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും എനി കേസസ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നോ ഇഷ്യൂസ്. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ദേജാവു. ഓക്കെ, ദേജാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഐ റിയലി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ആൻസർ. ബിക്കോസ് ദേജാവു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ബിഫോർ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അനദർ ആൻസർ ഈസ് ഡ്രീം. ഓക്കെ, ഡ്രീം നമ്മൾ പലരും കാണാറുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അല്ല. മേ ബി ചിലപ്പോൾ അത് റിയൽ ആവുമായിരിക്കും. ചില ഡ്രീംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ആവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. വേറെ നമ്മളായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മളായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. എന്താ അത്? കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്? ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. ഓക്കെ, റിയൽ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം, വെറുതെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക, റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. സോ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണോ കാണുന്നത് അതേ നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്വസിക്കാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി വിശ്വസിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ ദുബായ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ദുബായ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ദുബായ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലും ഈ പറഞ്ഞ ടിവിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ദുബായ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല. സോ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ണിലൂടെ കാണാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വിർച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. അതായത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിലേക്ക്, അതായത് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്? നമ്മളൊരു ക്യാമറ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്യാമറയിലും കാണുന്നത്. റൈറ്റ്? നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിലും കാണുന്നത്. സോ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഇൻബിൽഡ് സംതിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അതായത് ആ ഒരു ക്യാമറ വിഷ്വലിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതർ ദാൻ വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി സീയിങ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി, ആ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത്, AR, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അതിന്റെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി? റിയൽ അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ്, നമ്മുടെ ഒരു 360 ഫുൾ അറൗണ്ട് ഒരു വേൾഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗെയിം, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ഈ കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. PUBG കളിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. നമ്മളെന്താണ്, ഒരു
ഇമാജിനറി വേൾഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ആ സിമുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിം. സോ സിമിലർ ആയിട്ട് ഗെയിം പോലെ നമ്മളൊരു വെർച്വൽ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തു കൂടി നടന്ന് ഫിസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. മറ്റേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്തും അതുപോലെ ഗെയിം കളിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്തും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഫുൾ ആണ്. അതാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. സോ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ്, ഓപ്പൺ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പേര് പറയാറുണ്ട്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്കും ഓപ്പൺ റിയാലിറ്റി AR VR എന്നുള്ളതിന് മൊത്തത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പേര് പറയാറുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്താണ്? ARനെയും VR-നെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കോമൺലി ഒരു നെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു നെയിം അല്ല, രണ്ട് നെയിം വെച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോമൺ നെയിംസ് അറിയാവോ? ARനെയും VR-നെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി ആ ഒരു ടെക്നോളജീസിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ഇടാം. ARനെയും VR-നെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ XR, both are right. Extended reality. Okay, that is enough. Very good answers. So ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയാണ്. മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിനെയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ. അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസ് തന്നെയാണ്. രണ്ട് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയാണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ XR എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റിയാണ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ റിയലിനേക്കാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് AR ആവാം VR ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ AR VR XR അതുപോലെ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക്, അതായത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് AR ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കും ചെയ്യാം, എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അറിയാവുന്നവരെന്ന് പറയും. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് വേറെ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽസ് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ജസ്റ്റ് നോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ക്യാമറ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സ്നാപ്ചാറ്റിലെ ക്യാമറ, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയാണ്. വീഡിയോ ഗെയിംസ്, ചില ഗെയിമിലുണ്ടോ റീയാലിറ്റി? റൈറ്റ്. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന ഗെയിം ആയിരുന്നു പോക്കിമോൺ ഗോ. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിഗ് സക്സസ് ഗെയിം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗെയിം ആയിരുന്നു പോക്കിമോൺ ഗോ. അത് കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. സോ അതുപോലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തുള്ള സാധനമാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. വളരെ കോമൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ഞാൻ പറയാം, ഒന്ന് നിങ്ങൾ ലെൻസ്കാർട്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റോ ആപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. കാരണം ലെൻസ്കാർട്ടിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പെക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ചേരുന്നുണ്ടോ, ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ്കാർട്ടിന്റെ ഷോറൂമിൽ പോയാലും സ്ക്രീൻ, ഒരു ക്യാമറ ക്യാമറ ഉള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്പെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ മേലിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് കാണാം. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി? പിന്നെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സ്നാപ്ചാറ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഫേസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതും അതുപോലെ തൊപ്പി വെക്കുന്നതും കമ്മൽ വരുന്നതും മുഖത്ത് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വരുന്നതും, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി.
പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാൻ തരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും വ്യൂ വിത്ത് ഓൺ AR അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ വിത്ത് ഓൺ 360 ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ARൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പല ഓപ്ഷൻസ് പല ഐറ്റംസും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് AR ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും, നമ്മുടെ ക്യാമറ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിനകത്തോ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി വരും. ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ആ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ആ പ്ലേസിലേക്ക് ക്യാമറ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഫർണിച്ചർ ആ പ്ലേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഫർണിച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം, ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി നീക്കി വെച്ച് നോക്കാം, കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ അതോ അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സിമിലർലി അതിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു സാധനം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്വിഗ്ഗി ആപ്പില്. സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഞാൻ ഐ തിങ്ക് പിസ്സ ഓർ ബർഗർ സംതിങ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ, ഏത് ഹോട്ടലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വ്യൂ ടോൺ AR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ സ്വിഗ്ഗിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, വലിയ ടൗണുകളിലൊക്കെ ചില ഹോട്ടലിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണാം കഫേ പോലത്തെ ഹോട്ടലൊക്കെ ബർഗറും സാൻഡ്വിച്ചും അതുപോലെ പിസ്സ പോലത്തെ ഐറ്റംസ്, പിസ്സയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കണ്ടത്. നമ്മൾ അത് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വ്യൂ ടോൺ AR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ പിസ്സ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിസ്സ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം കൈ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത്, എത്ര ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വലിപ്പം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗൂഗിളിലുണ്ട്. ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ AR ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ AR എന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വെറൈറ്റി പല ഐറ്റംസും കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ തന്നെ AR ഡെവലപ്മെന്റ് വേറെ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസും സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗൂഗിളിന്റെ AR വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഗൂഗിളിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ARൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗൂഗിളിൽ പോയി ജസ്റ്റ് AR വിഷ്വലൈസേഷൻ അടിച്ചാൽ മതി. എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഗൂഗിൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3D ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുപോലെ പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും പല രീതിയിലുള്ള ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിലവിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. എന്താണ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു, ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കളർഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, റിയൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്, വെറുതെ ഒരു കർട്ടനാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ഏറ്റവും ബേസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ചർ. അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഫക്റ്റുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറിജിനലി കസേരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഫീലോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. എന്താണ് ഈ കാണുന്ന സാധനമൊക്കെ എന്താണ്, ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ്. 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആനിമേറ്റഡ് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഫുള്ളി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്കും ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് വേറെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറേ ഐറ്റംസ്, നമുക്ക് ക്യാപ്പ്, ഹാറ്റൊക്കെ പോലത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെഡിൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എഫക്ട്, അതായത് AR എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് പറയാം. നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ, സ്നാപ്ചാറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്യാപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്യാപ്പ് ഇപ്പൊ വെറുതെ അവിടെ വന്നേക്കോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്.
എൻ്റെ ഹെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ മുടി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് ആ ക്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഹെഡിനെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ആവും. ഓക്കെ, സിമിലർ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ടൈപ്പ് എഫക്റ്റുകളും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഹെഡിൽ അത് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു വെറൈറ്റി പിന്നെ അത് കണ്ടാണ് ഒരു സാധനം, നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണെയാണ് ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഫേസിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന അയൺമാൻ്റെ എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സ്നാപ്ചാറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബോഡി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഫുൾ ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോത്ത് സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്ലോത്ത് ധരിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി അനങ്ങുമ്പോൾ ക്ലോത്ത് കൂടെ അനങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് സിമുലേഷൻസ് വരെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദിസ് ഓൾ ആർ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കും. നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എയും ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിനെ എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ക്യാരക്ടർ ആക്കാനും പറ്റും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സും ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു റോബോട്ടായി മാറി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റോബോട്ടായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2 thumbs up ഇട്ട് തരിക. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ഇതിനകത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, സാധാരണ ഞാൻ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക്ഷോപ്സ് ആണ് സാധാരണ എടുക്കാറ്. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റാ സ്പാർക്ക് ചെയ്യാറ്, മെറ്റയുടെ തന്നെ. മെറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന പേരന്റ് കമ്പനിയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത പേരന്റ് കമ്പനിയാണ് മെറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റയുടെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, അവരുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മെറ്റ സ്പാർക്ക് AR എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്താണ് നമ്മൾ മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റുകൾ, ഇതുപോലത്തെ എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യും. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക്ഷോപ്സ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. വിസിബിൾ എന്ന് പറയാം, വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ല, കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, കാണുന്നില്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അറിയില്ല, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് മെറ്റയുടെ സ്പാർക്ക് AR എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഷെയറിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, വീഡിയോ കോളിംഗ് എഫക്റ്റ്, ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനത്തെ പല ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ AR എഫക്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റുകളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ, ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, അതുപോലെ വെറൈറ്റി AR ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ പറയുക, മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, AR കളർ ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, ഫേസ് മാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, ഗെയിം ഇതുപോലെ ഒരു കാർ റേസിംഗ് ഗെയിം ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, ചെസ് ഗെയിം ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്, ബോഡി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഷെയറിംഗ് എഫക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. ഷെയറിംഗ് എഫക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഷെയറിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ.
അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാസ്പാർക്ക് എആറിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡാണ്. ഇതിനകത്ത് പോയാലും മേളിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, താഴെ ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, മേളിൽ വ്യൂ എഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഒരു ഫേസ് ട്രാക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫേസ് ട്രാക്കർ ഉണ്ട്, പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ ഉണ്ട്, ടാർഗറ്റ് ട്രാക്കർ ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് ട്രാക്കർ. അതായത് ഫേസ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഫേസിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഫേസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫേസിന്റെ മേളിൽ ഹാറ്റോ കണ്ണാടിയോ എന്ത് വേണി വരുന്ന രീതിയിൽ ഫേസ് മാസ്കോ എന്ത് വേണി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഫേസ് ട്രാക്കർ എഫക്റ്റുകൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ എഫക്ട്. കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ക് ക്യാമറ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കാണുകയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ, താഴെ കീബോർഡിന് പ്ലെയിൻ കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിന്റെ പുറത്താണ് നോക്കിയെങ്കിൽ ടേബിളിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കാണുകയാണ്. സോ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ AR എഫക്ട് അതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അതാണ് പ്ലെയിൻ ട്രാക്കിംഗ്. ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ടാർഗറ്റ് ട്രാക്കർ. ടാർഗറ്റ് ട്രാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് ഇമേജ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്, മേ ബി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ആ ബുക്കിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ എഫക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ്, ആ ഒരു പുറം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്, ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എഫക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ആ ബുക്കിന്റെ മുകളിൽ വരും. ആ രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മേ ബി സം സ്റ്റിക്കേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ എന്ത് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ടാർഗറ്റ്, ഞാൻ പ്ലെയിൻ ട്രാക്കറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ എന്ന സാധനം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആക്ച്വലി പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ കാണേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ നടുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ട്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഈ ഒരു സ്ക്വയർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു AR ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. AR ലൈബ്രറിയുടെ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യും. എന്താണോ 3D ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്, നല്ലൊരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കി നമ്മൾ എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആനിമേറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പൈഡർമാനെ ഞാൻ എടുക്കും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റാസ്പാർക്ക്, സ്കെച്ച് ഫാബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ. സ്കെച്ച് ഫാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സൈറ്റാണ്. ആ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കുറേ 3D ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, വിത്ത് ആനിമേഷനുള്ള എഫക്റ്റുകൾ. ഇതിനകത്ത് കണ്ടെയ്നർ ആനിമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമേഷനുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള 3D ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്പൈഡർമാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൈഡർമാനെ അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായി ഈ ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പൈഡർമാൻ, ഇത് ആനിമേഷനുള്ളതാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. സോ ഞാനിത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈഡർമാനെ ഞാൻ എടുത്ത് നേരെ ഈ പ്ലെയിൻ ട്രാക്കറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈഡർമാൻ വിൽ കം ഹിയർ, ഇവിടെ വരും, സ്പൈഡർമാൻ വരും. എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈഡർമാനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവ് ചെയ്യാനും ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്പൈഡർമാനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ്. മെറ്റാസ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ മിക്കവാറും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്സ് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആനിമേഷൻ കൺട്രോളറിനകത്ത് താഴെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ എന്താണോ ആ ആനിമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ യു ഗൈസ് ക്യാൻ സീ ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്ലെയിനിൽ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, കാണുന്നുണ്ടായില്ലേ, കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ചെയ്ത സാധനം കണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ടു വിചാരിക്കും. സോ അതാണ് ബേസിക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ക്രിയേഷൻ. സോ ഇതിനകത്ത്
ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മെറ്റാ ലോഗിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് എഫക്റ്റ് ഓൺ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഫോണിലെടുത്ത് ആ എഫക്റ്റ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ആ എഫക്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ ഫേസ്ബുക്ക്. ഇത് സോ സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ എഫക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഇതുപോലത്തെ എഫക്റ്റുകൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആരൊക്കെയോ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നുണ്ട്. സംതിങ് ബിഗ് തിങ് ആണെന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അല്ല, ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധനമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെൻഡ് ആക്കിയ സാധനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ അത് ചെയ്യാം, ആ എഫക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടോ, ഞാനത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ എഫക്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട സ്പൈഡർമാൻ 3D വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. എഫക്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഫക്റ്റ് ആക്കി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായിട്ടുണ്ട്, ആ എഫക്റ്റ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കാണാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. സോ വാട്ടെവർ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു സാധനം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് 3D ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഞാനത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത സാധനം സിമ്പിളി ചെയ്താണ്. ഒറ്റ ക്ലിക്ക് 2 ക്ലിക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു സാധനമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് എ ടെസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഹിയർ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴോ പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്കാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ലോഡായി വരുന്നത്. ലോഡായി വരാനുള്ളൊരു താമസം ഉണ്ടാവും. ടെസ്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആണ്, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. സോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ മെറ്റയില് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. സിമിലർലി നമുക്കിപ്പോൾ മെറ്റ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോരാ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈ വെബ് എആർ. അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സർവീസബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മുന്നേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിസിബിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. മൈ വെബ് എആർ, ഇതാണ് ആ സൈറ്റിന്റെ പേര്. ഡാഷ്ബോർഡ് മൈ വെബ് എആർ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഈസിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, ബ്രെയിൻ്റെ 3D വ്യൂ, AR കാണിക്കുന്ന ഒരു 3D വ്യൂ എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ്, ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക, സ്ക്രീൻ ഒരു ഇമേജ് ട്രാക്കിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ ഞാനൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇമേജ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഓക്കെ,
അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇതിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ്. വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് എയർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിന്റെ മേളിൽ ആ ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് വരും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആനിമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം. അതിനകത്ത് സൈഡിൽ കണ്ടോ 3D പ്ലേ ആനിമേഷൻസ്, അതുപോലെ അതിനകത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് പിന്നെ അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിങ്കിലേക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ പോകണമെങ്കിൽ അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്നു, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ക്യാമറയിൽ ഒരു സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. So there are different levels of application what we can do in augmented reality itself. അതിന് പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് പെയ്ഡ് ആണ്, കുറേയൊക്കെ പെയ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറേ പ്രൊജക്ട്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊജക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയുടെ കൂടെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ്, നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഷുഡ് ബി പ്ലേഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഈ ഫോട്ടോ മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇമേജ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ, that is another level of augmented reality creation ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഉള്ളതാണ്. ഫ്രീ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ, പുതിയൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണത്. ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് മേളിൽ ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, PNG ആയിട്ട്, താഴെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഇമേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ഏത് ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് കൊടുക്കുക, വീഡിയോ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കൊടുക്കുക, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞു. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു QR കോഡ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ഈ ലിങ്കോ QR കോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എഫക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടേക്കാം, mywebAR.com എന്നാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി mywebAR.com. ഇത് രണ്ടാണ് AR-നെ പറ്റി ബേസിക്കലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. യൂണിറ്റി, അതുപോലെ അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. AR, VR ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ പല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടും ആപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണം, AR-ലോ VR-ലോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂണിറ്റിയും അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പോലെ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം. മെറ്റയുടെ അതും ഇതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റുകളുണ്ട്, അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളി ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. mywebAR എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്ലഗിൻ സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. This is about AR. And VR-നെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ VR ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. VR ഇസ് ആക്ച്വലി ടു എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറൊരു ലോകമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു റിയൽ അല്ലാത്ത വേറൊരു റീക്രിയേറ്റഡ് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. മേ ബി അത് ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് ആവാം, മേ ബി അതല്ല നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന VR ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, നൈസാണ്. അതായത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ബെറ്റർ വർക്കൗട്ട്സ്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ കൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആക്ഷൻസ് തന്നെ. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ level of item. And there are some games and
വീഡിയോ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേറൊരാളെ വെർച്വലി നിന്ന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം, നമ്മളും അയാൾ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിർച്വലി. സോ അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡിൽ, അതായത് ചില ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട്, അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെർച്വലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്പേസിൽ പോവാം. സ്പേസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു വേറൊരു രാജ്യത്ത്, ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു കൺസേർട്ട്, ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുക, അത് എവിടെ നടക്കുന്നത്, മെറ്റാവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മെറ്റാവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതിനകത്ത് മൊത്തം വേൾഡ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് പാർട്ടി ഫംഗ്ഷൻ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നത്, അത് വെർച്വലിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെർച്വൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനും അവരെ കണ്ട് നേരിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു VR വേൾഡിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി VR-ന്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതാണ്. VR ഡെവലപ്മെന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റി അൺറിയൽ എഞ്ചിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ VR-ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3D ഒബ്ജക്ട്സുകൾ, ഇപ്പൊ AR ആണെങ്കിലും VR ആണെങ്കിലും മേജർലി ഇതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 3D ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആനിമേറ്റഡ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 3D ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു 3D ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ആക്ച്വലി ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഓക്കെ, ഈ 3D ഒബ്ജക്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ബാക്കി കാണുന്ന TV അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 3D ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത്തിരി ടാസ്ക് ഉള്ളത്. സോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സുകളുണ്ട്. ഫൈൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അധികം ആരും ഈ ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിലവിൽ. ഞാൻ അധികം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുംബൈ, ഡൽഹി ഭാഗത്തൊക്കെ കുറെ പേര് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. AR ആണെങ്കിലും VR ആണെങ്കിലും അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കേരളത്തിലും ഉണ്ട്, കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, VR-ഉം AR-ഉം പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ പ്രൊജക്ട്സിനകത്തൊക്കെ AR ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റീസെന്റ് പറഞ്ഞ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ്, റൈഡിന്റെ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് കേരളത്തിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കേരളം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു, അതിന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ. സോ അത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ എക്സിബിഷൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പൊതുവെ നിങ്ങളവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് AR-ഉം VR-ഉം ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സിബിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു കോമൺ ടെക്നോളജി ആയി ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഫീൽഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതും പഠിക്കാവുന്നതായിട്ടൊരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. സോ ഞാനും ഇതിനകത്ത് അത്ര സുപരിചിതനൊന്നുമല്ല. ഐ ആം ഓൾസോ ലേണിംഗ്. ഞാൻ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മെറ്റാസ്പാർക്ക് AR ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതിനകത്താണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിനെ പറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ, ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ചോദിക്കാം. അതിനുള്ള സമയമാണ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള സാധനം ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കും. നിങ്ങൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ശേഷം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ചാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഒന്നുമില്ല, 95 പേരെ കേട്ടല്ലോ. I really appreciate the volunteers who are behind this event because ഇത്തരം പിള്ളേരെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവന്റിന് ശനിയാഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനൊരു ടീച്ചറും വോളണ്ടിയറുമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനു വേണ്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക, എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. ഏതെങ്കിലും സെഷൻ ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യം.
എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് നോളജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ, പൊതുവേ ഉള്ള ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അറിയില്ലേ? Some doubts are there in chat box. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടണേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Sir, there are some doubts in the കണ്ടില്ല. chat box. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട്, സോറി, ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈസ് ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ യൂസിങ് XR? ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു VR ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി XR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് റിയാലിറ്റി ആണ്. AR ഉം VR ഉം കമ്പൈൻഡ് ആണ്. അതായത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവിലുള്ള മെറ്റയുടെ തന്നെ മെറ്റ ഒക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഒക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ് ആദ്യം ഇറക്കിയത്. പിന്നെ അത് മെറ്റയും കൂടി ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ മെറ്റ ക്വസ്റ്റ് 2 പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2-3 ക്യാമറാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ക്യാമറാസ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സാധനം, അതായത് ക്യാമറ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ക്യാമറ ഈസ് ഐ തിങ്ക് ചെറിയ ക്യാമറാസ് ആണ്, ഐ മീൻ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ക്യാമറാസ് ആണ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ക്യാമറാസ്. അതിന്റെ പുതിയ വെർഷൻ ക്വസ്റ്റ് 2 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ് 3 ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അവര് കളർ ക്യാമറാസ് ഉണ്ട്. കളർ ക്യാമറാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിയലി നമുക്ക് എന്താണോ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് വെർച്വൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം വെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ആപ്പിളിന്റെ വിഷൻ പ്രോ വന്നത്. വിഷൻ പ്രോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ണിക്കട കാണുന്നത് അത് തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓഗ്മെന്റ് തിങ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി. അതായത് ആ ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ക്യാമറ വ്യൂക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയാ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനും അതുപോലെ മൂവി സ്ക്രീനും എല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. യൂസിങ് ദാറ്റ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള റൂമിന്റെ വ്യൂവും കാണാം. അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടി സ്ക്രീൻസ് നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്ക്രീനിൽ മൂവി കാണുന്നു, ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നു, എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ വിഷൻ പ്രോ ചെയ്ത സാധനം അതാണ്. ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇതുവരെ കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പക്ഷെ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷൻ പ്രോ പോലത്തെ തന്നെ വേറൊരു ഐറ്റം ഞാൻ ഒരിക്കൽ മലേഷ്യയിൽ ഇതുപോലെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോറൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിഷ്വലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലസ് AI ത്രെഡ് ആൻഡ് AR VR റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ല. AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രെഡ് അല്ല. AR VR ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സാധനമാണ് AI എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാ ഹ്യൂമൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ AI മതി. ഓക്കെ, അതായത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് 3D ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാൻ AI വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും. AI വെച്ചിട്ട് 3D മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് AI വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജസും വീഡിയോസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു ഫുൾ സിമുലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരൊറ്റ AI സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒറ്റ സ്ക്രിപ്റ്റ് വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ത്രെട്ട് അല്ല. AIയും AR VR എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജീസ് തന്നെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്നിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളല്ല. AIയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, AR VR ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. AR VR നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ AIക്ക് പറ്റും. എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ AR VR നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും AIക്ക് പറ്റും. അതും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ARനകത്ത് AI ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സുലഭമായിട്ട്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ, AR പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ AI ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആണ്.
പിന്നെയുള്ളതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് AR ആൻഡ് VR ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. അതായത് AR VR യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇമേജസ് വ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ ഇമേജ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ ഈ MRI സ്കാൻ, അതുപോലെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ 3D ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്ച്വൽ ബോഡിക്കകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, പല്ലിന്റെ എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ ഡാമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ക്യാമറ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ 3D സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളുടെ മൗത്തിന്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കാണാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ക്യാമറ അല്ല, ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു മിററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായിലെ മൊത്തം എന്താ പറയുക, ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്ത് മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു 3D വ്യൂ എടുക്കും. നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഫുൾ 3D വ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, AR-നകത്തോ VR-നകത്തോ ഫുൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. എവിടെയാണ് ഡാമേജ്, എവിടെയാണ് ഇഷ്യൂ, അത് ഫുള്ളി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി ഇപ്പോൾ പല്ലിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ, സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹാർട്ടിന്റെ ഇഷ്യൂസും ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക കിഡ്നിയുടെ ഇഷ്യൂസും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്തത് ആ സാധനം 3D ആക്കി മാറ്റി അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിയൽ വേൾഡിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ മെഡിക്കൽ വേൾഡിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. സ്റ്റിൽ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട്, പലയിടത്തും എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് AR VR. These days we hear about vision in eyes lenses. Is this possible in future, and is this danger or not? ഓക്കെ, അതും ഒരു സിനാരിയോ ആണ്. അതായത് എന്താണ് ഈ വിഷൻ, അതായത് ഈ സാധനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ ഡിവൈസ് ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ലെൻസ്. നമുക്ക് കണ്ണിൽ സാധാരണ മറ്റേ നമ്മൾ ലെൻസായിട്ട് വെക്കുന്ന ലെൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വിയറിംഗ് ലെൻസസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ലെൻസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പവറും ഈ പറയുന്ന സർക്യൂട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാവാനകത്ത്. ഓക്കെ, ആ ലെൻസ് നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഇരുമ്പോൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു വിർച്വൽ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ AR VR നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുള്ള സാധനം. ഓക്കെ, അത് കമ്മിങ് ആണ്, അത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വളരെ സിമിലർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേറെ സാധനമാണ് സാധാ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെക്കുന്ന സാധാ സ്പെക്ക്. ആ ഒരു ഗ്ലാസിനകത്ത്, അതായത് നമ്മൾ സാധാ വെക്കുന്ന ഗ്ലാസിനകത്ത്, സൺഗ്ലാസ് വെക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസിനകത്ത് ഈ സാധനം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള AR ഗ്ലാസസും അതുപോലെ VR ഗ്ലാസസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്ലാസ് മാത്രം, അതിനകത്ത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും പവറും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. വിത്ത് ക്യാമറ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്ലാസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലാസിനകത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം. നമുക്ക് കീബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ VR-നകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ണിക്കടെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, VR-നകത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് വരെ ഉണ്ട്. അതായത് VR ഹെഡ്സെറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്യാമറക്കകത്തോ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കാലുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി അത് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഈവൻ നമുക്ക് പിയാനോ, അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് കീബോർഡ് ഇല്ലാതെ വെർച്വലി ഇങ്ങനെ കൈ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് VR-നകത്തുണ്ട്. അതായത് കീബോർഡ് വെർച്വലി വരും, ആ കീബോർഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വിരൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആ മ്യൂസിക്കൽ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് is XR currently used for defense purposes and can be predict how it will develop over the years. ഡിഫൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് കേസ്. ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ എത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം, നമുക്കൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ വ്യൂ ഉണ്ട്, അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ലേണിംഗ് പർപ്പസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു സ്ഥലം, അതായത് ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫി എന്താണ്, അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സാധനം ഫുള്ള് നമ്മള് ക്യാമറ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ടോ ഫുള്ള് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ മേളിലിരിക്കുന്ന ഇതായാലും മതി, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്തുള്ള 3D വ്യൂ മതി, അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫുൾ 3D സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ജോഗ്രഫി പഠിച്ച് ഡിഫൻസിൽ പ്രിഡിക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന
ഗണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഡിഫൻസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ വണ്ടികളും കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെർച്വലി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. സിമിലർലി സിമിലർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കേസസിനകത്താണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറിനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഒരു റിയൽ ആളെ കൊണ്ടേക്ക് എടുത്തി അയാൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ്, നമ്മൾ VR-നകത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ പേഷ്യന്റിന് എന്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ VR-നകത്ത് ഉണ്ടാവും. VR-നകത്ത് നമ്മൾ കത്രികയും തുന്നലും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് VR-നകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. VR വെച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ VR വെച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് ഓൾറെഡി ഡെയർ. അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇംപ്രൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ്. ഹൗ ക്യാൻ XR ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. മൾട്ടി സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചാരി കിടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ കിടന്നോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. എല്ലാ ടെക്നോളജീസിനും അതിൻ്റെതായ നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന XR VR-നൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ ദൂഷ്യവശങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന VR ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് VR ഹെഡ്സെറ്റ്. പക്ഷെ ആ സാധനം നമുക്ക് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ തലേന്ന് വെച്ചിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗെയിം കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലവേദനയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദാറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ അതാണ് അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ് സാധനം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തലവേദന എടുക്കുകയാണ്. സോ അതിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹെഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് വരിക. അതുപോലെ വിഷൻ പ്രോ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്കിൽസ് കൂട്ടുക എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിനാണ് ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗെയിമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഗെയിമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ബാക്കി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞ ജിമ്മ് വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ XR VR ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. വേറെയും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ മൾട്ടി സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 വർക്ക് പാരലൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാനുണ്ട്, അതുപോലെ വേറൊരു സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. 3 സ്ക്രീൻ നമുക്ക് പാരലൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ വ്യൂവിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3 സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യാം, 3 സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ 3 TV സ്ക്രീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 എന്താ പറയുക മോണിറ്റർ നേരത്തെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒറ്റ ഹെഡ്സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ 3-4 സ്ക്രീന് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത്. ക്ലിയർ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നല്ല ഡൗട്ടുകളായിരുന്നു. റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ഡൗട്ട്സ്, നല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളായിരുന്നു. ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് AR VR നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവും. ബാക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും. വേറെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ല അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും എന്നെ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഇതൊക്കെ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാലിഹ് യൂസഫ് ആണ് എൻ്റെ പേര്. ലിങ്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെയാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ കറന്റ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് എക്സിപ്പോ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. എക്സിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കമ്പനിയാണ്, മെഡിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. മെഡിക്കൽ ഇൻ ദ സെൻസ് മെഡിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, US ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ MA കോളേജിലാണ്, കോതമംഗലത്തെ MA കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. 2021 ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്, ഞാൻ അതുകൂടാതെ IEEE കേരള സെക്ഷനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർ ആണ്. പിന്നെ വേറെ കുറെ IEEE സൊസൈറ്റീസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളണ്ടിയർ ചെയ്യും. സാറ്റിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ 1-2 വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാം, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് you guys enjoyed അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോളജ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. Thank you.
Okay. Thank you, sir. Now I would like to invite Kavya to deliver the vote of thanks. As all good things must come to an end, this must too. Good evening to everyone present. I'm here on behalf of all the members of IEEE FISAT to propose a vote of thanks. I express my heartfelt gratitude to Mr. Saleh Yusuf, Technical Support Executive at QPO, for taking out his valuable time and being with us today. You have truly ignited our minds with your thoughts and words. Thank you, sir. I would also like to thank all the participants of this webinar for showing enthusiasm and being active participants. Last but not the least, I thank all the volunteers and coordinators without whose efforts this event wouldn't have been possible. Once again, I express my heartfelt gratitude to each and every one of you. Thank you. Thank you, Kavya. Now, on behalf of our tribe IEEE FISAT SB, I would like to present our speaker with a virtual memento as a token of appreciation for taking time from his busy schedule and taking this informative session. Thank you, guys. Okay. Now we have almost reached at the end of the session. I request all the participants to switch on their cameras so that we can take a snap. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ആക്കില്ലായിരിക്കില്ലേ? ഫോട്ടോ എടുത്തോളാം. Yes, sir. Vote sir. Okay. Bye, guys. Good night. Thank you, sir. Thank you. The format and the fill ചെയ്തിട്ട് Bye, guys. Thank you.